گی آپ پلیز ماں کی جن کا نام ہے نویدہ قادری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں جی, آپ کیسی ہیں؟ جی بالکل ٹھیک الحمدللہ. آپ کو اپنے سیگمنٹ کے حوالے سے میں نے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں. آپ میری ٹرانسمیشن دیکھتی ہیں؟ جی ضرور میں دیکھتی ہوں. تھینک یو آپ کا, آپ نے بہت مجھے شکریہ. انوائٹ کیا, آپ نے بلایا. جی بہت شکریہ. میں آج آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ بھی ایک ماں ہیں اور جی. آپ نے بھی اپنے گھر میں جو ہے کچن کا ہولڈ سے لے کر اوور آل سنبھالا ہوا ہوگا, obvious سی بات ہے. جی. آپ بتائیے کہ آپ رمضان میں اپنے بچوں کے لیے سحری اور افطار میں کس طرح سے مینیج کرتی ہیں, کس طرح سے آپ پورا رمضان جو ہے ان کو انٹرٹین کرتی ہیں, وہ بتائیے گا پلیز. رمضان المبارک کا مہینہ بڑا برکت والا ہوتا ہے. افطار کا مہینہ نا بہت برکت والا مہینہ ہوتا ہے. اس کی تیاری تو بندہ پہلے ہی شروع کر دیتا ہے جب شب رات آتی ہے اس وقت سے. اور بچوں کو تو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے بچپن سے ہی روزے رکھنے کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ روزے رکھنے جو ہوتا ہے نا وہ فرض ہے ہم پر. تو ہم ہمیشہ تیاری پہلے شروع کر دیتے تھے. جب سحری ہوتی ہے تو بچے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اتنے کہ رات بھر سوتے نہیں ہیں. وہ ساری رات اٹھ کر چھوٹے تھے اس وقت سے بھی مجھے جگا دینا کہ رات ساری اٹھ کر دیکھتے رہنا گھڑی کی طرف کہ سحری کا وقت ہو رہا ہے, روزہ رکھنا ہے. وہ مطلب کہ رمضان میں خوشی ہی اتنی ہوتی ہے سحری اور افطار کی, تو obvious سی بات ہے وہ ماؤں کے دل میں بھی ایک ہوتا ہے کہ میرے بچوں نے روزہ رکھنا ہے. وہ ایک الگ سی خوشی ہوتی ہے. رمضان کی خوشی مطلب اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی رد و بدل ہی نہیں ہے. وہ مطلب یہ ایسا مہینہ ہے واحد کہ اس میں نہ تو کوئی تھکتا ہے, نہ سحری میں نہ افطاری میں, چاہے جتنے ہی تام بنانے پڑ جائیں تو ہم مزے کے پکوان بناتے ہیں. ہر روز نئی افطاری کا ایک نیا ہی ہماری ڈش ہوتی ہے, ایک نئی ہی ہم لوگوں کی مطلب مینیو ہوتا ہے کہ افطاری میں یہ, اور بڑی خوشی سب اٹھتے ہیں. ایون کہ سب بچوں کو ایک نیا ولولہ آ جاتا ہے کہ وہ نماز کی طرف بھی مشغول ہو جاتے ہیں. مطلب پہلے اگر کسی کی ایکٹیویٹی نہیں بھی انہوں نے پڑھا ہوتا ہے تو قرآن پاک ختم کرتے ہیں ایک دوسرے کی ساتھ. ان کو ضد ہوتی ہے کہ میرا قرآن پاک پہلے ختم ہو, نماز پڑھنا. تو پھر ان کی خواہش کے مطابق ڈشیں بھی بنانی ہوتی. ماں کا تو یہ ایک ہوتا ہے نا, ماں کا تو یہ پھر ایک روٹین ہی ہوتا ہے نا کہ آج اس بچے کے خواہش کے مطابق ڈش بنے گی, آج اس کے لیے بنے گی. اور جب ماشاءاللہ دسترخوان سجتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ایک علیحدہ ہی برکت ہوتی ہے اس میں. نعمتیں, ہزاروں نعمتیں خود کا خود ہی مینج ہو جاتا ہے. اتنی برکت ہوتی ہے کہ میں سوچ نہیں سکتی کہ عام ڈیلی کے دنوں میں آپ دیکھیں تو وہ برکت نہیں ہوتی کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے. تو ہاں جی, تو ساری رات ایک رونق, ایک مسجد میں بھی کسی طرف سے نعت کی آواز آ رہی, کہیں ٹائم بتایا جا رہا ہے, کہیں تلاوت پڑھی جا رہی ہے. پوری رات بہت برکت والی ہوتی ہے, الگ رونق ہوتی ہے. ہاں الگ رونق ہوتی ہے. اور افطاری پہ بھی ایک الگ ہی گھر میں برکت اور رونق ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ بچے بھی اکٹھے اور سب جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب کو توفیق دے روزے رکھنے کی, سب کو دسترخوان سجانے کی. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نیا کیا جائے, ڈیلی نیا کیا جائے. اور توفیق کے مطابق ہر ماں کرتی بھی ہے, کیونکہ کوئی ماں یہ نہیں ہوگا کہ اپنے بچوں کے لیے نہیں کر سکتی. جتنا کر سکتی ہے وہ سب مائیں ہی کرتی. ماں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے خوش ہو جائیں, کہ میں بڑھ کر سکوں, تو سب مائیں کرتی ہیں. تو یہ مہینہ جب آتا ہے میں بہت خوش ہوتی ہوں. تو جب یہ مہینے کے جانے کے جیسے جیسے دن آگے جاتے ہیں تو بڑا دل اداس ہو جاتا ہے. ایک پریشانی سی لگتی ہے کہ اب یہ مہینہ جا رہا ہے, یہ برکت والا, یہ محبت اور پیار رونق والا مہینہ جب یہ چلا جاتا ہے تو میں تو گھنٹوں روتی بھی ہوں کہ یہ مجھے بہت اداس کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سب کو توفیق دے, سب اپنی مائیں جو ہیں بچوں کے لیے اسی طرح کرتی رہے, تو بچے بھی روزے رکھتے رہے اور یہ مہینہ ہمیشہ برکت والا نصیب والوں کو ہی ملتا ہے. جمعہ بھی پڑھتے ہیں بچے, نماز پڑھی جاتی ہے, روز کے مرہ سے زیادہ عبادت کی جاتی ہے, اور رونق بھی لگی رہتی ہے. بے شک مطلب اس مہینے کی ایک الگ سی رونق ہے کہ گھروں میں کسی کو یاد ہی نہیں ہوتا. بہن بھائیوں میں بھی آپس میں عام دنوں میں بہت ساری باتوں پہ بحث و تکرار رہتا ہے, جو کہ ایک گھر کی ایک عام بات ہے. اور اسی طرح رمضان میں لیکن سب اتنے اتفاق سے ہو جاتے ہیں کہ وہ لگتا ہی نہیں کہ کبھی ان کی لڑائی بھی ہوئی ہے. اور ماں کی برکت ایک اپنی ہے کہ جب وہ دسترخوان سجاتی ہے ہمارے اپنے دل کو ایک تسکین اور سکون ملتا ہے. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی نویدہ صاحبہ کہ آپ ایک ہاؤس وائف
वाइफ हैं या कि कोई जॉब वगैरह करती जी हैं? जी नहीं, मैं एक हाउस वाइफ ही हूँ। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। मैंने अपने बच्चों के हमेशा प्यार और मोहब्बत से ये घर ही चलाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह तो माशाल्लाह। माशाल्लाह मेरे बच्चे कामयाब हो गए हैं। माशाल्लाह, बेटे की माशाल्लाह। शादी हो गई है, अल्लाह ताला ने साल हो गया, अल्लाह ताला उसे नेक औलाद दे। आमीन। और बेटियां मेरी माशाल्लाह एक पढ़ रही है। मतलब आपके बच्चे सब जवान हैं? हाँ जी, बड़े हो गए माशाल्लाह। माशाल्लाह, एक जॉब माशाल्लाह, कर रही है, एक पढ़ रही है। सही। अब बड़े हो गए, अब जिम्मेदारियां जो है ना आगे से भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बेशक बेशक, जब बच्चे छोटे होते हैं उनको स्कूल की जिम्मेदारियां होती हैं, फिर उनकी तरबियत की कि इतने साल के हो गए, अब इनको 5 साल का या 4 साल का इनको स्कूल में दाखिल कराना है, फिर स्कूलिंग, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, और तब तक माँ की स्ट्रगल को हम झुटला नहीं सकते। मुझे बहुत इसमें माँ का बहुत बड़ा किरदार है कि वो उनके पैदाइश से लेकर, वो झूले से लेकर, वो हमें यूनिवर्सिटियों तक पहुंचाने वाली वो हस्ती, वो है माँ, जिस जो कि ख्वाहिश थी कि बच्चे कामयाब हो जाए, अल्लाह ताला ने कामयाब कर दिए हैं। फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे की शादी हो जाए। माशाल्लाह पीछे जो लॉकडाउन में मेरे बेटे की शादी हुई, और मुझे बहुत प्यारी अल्लाह ताला ने बेटी जैसी बहू दी है। अल्लाह ताला सबको ऐसी बहुएं दे जी, जितनी प्यारी और अच्छी मेरी बहू है। आपकी ये सोच देख के दिल को और भी अच्छा लगा। बहुत माशाल्लाह, नहीं वो है इतनी अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत मोहब्बत और प्यार करने वाली है। और अल्लाह ताला ने ये मेरी ख्वाहिश पूरी की, और मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला उन्हें बस अपनी नेक औलाद दे दे बस। आमीन। अल्लाह पाक हम सबकी माओं को सेहत और सलामती दे, और जिनकी हयात नहीं है अल्लाह पाक उनको सब्र और जमील अता करे। हाँ, चलते हैं ज़मीर भाई की तरफ, उनसे पूछते हैं कि आप अपनी जो है आपकी अम्मा सहरी और अफ्तारी में आप लोगों के लिए क्या तरद्दुद करती हैं, किस तरह से आप अपनी सहरी और अफ्तार करते हैं, बनाती हैं उनके साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तकरीबन 20-25 साल से ना मुझे रोज़े रखने का शौक़ है। बचपन से 10 साल की उम्र से मैंने रोज़ा स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो रोज़े रखता आ रहा हूँ। तो हमारा असल में गांव में वो इतनी चीज़ें नहीं होती जो लाहौर शहर में होती मुहैया होती हैं। हम कभी दूसरा इधर तो ये बना लेते हैं पकौड़ियाँ, पकौड़े वगैरह, ये चीज़ें बनती हैं। गांव में ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि हम बना लें। सही से वो सादा सी होती थी, लेकिन वो भी कमाल होती थी जो माँ अपने हाथों से बनाती थी। कमाल होती थी, बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो वो जो आजकल की जो चीज़ें हैं ये मिसाल के उसके काबिल नहीं है। है तो अल्लाह ताला की चीज़ें, लेकिन जो माँ बनाती थी वो अफ्तारी और सहरी, वो उसका मजा ही अलग था, उसमें तासीर थी। एक माँ की अफ्तारी सिर्फ एक खाने पीने की अशिया नहीं उसको काउंट कर सकते, उसमें माँ का प्यार था, उसका मजा ही कुछ और होता है। बेशक बेशक। तो उसी हवाले से मुझे कलाम याद आ रहा है जी, तो मैं माशाल्लाह माशाल्लाह उसके चंद शेर पेश करता हूँ। जी जरूर। चुप दे जंदरे खोलने माए, चुप दे जंदरे खोलने माए, एक बारी ते बोलने माए, चुप दे जंदरे खोलने माए, एक बारी सारे दुखड़े खोल सुनावा, सारे दुखड़े खोल सुनावा, तू होए दे कोल निभाए, तू होए दे कोल निभाए, एक बारी ते बोले निभाए, चुप दे जंदरे खोल निभाए, जग दिता तकड़ी तोल निभाए, गम दी तकड़ी तोल निभाए, एक बारी ते बोले निभाए, चुप दे जंदरे खोल निभाए।
बहुत अच्छे ज़मीर भाई, आपने तो सबको ये सेंसिटिव सा कर दिया है। और ये बात ही ऐसी है, माँ की बात ही ऐसी है कि हर बंदा एकदम से तो हिल के रह जाता है। और हम दुआ गो हैं उन लोगों के लिए जिनकी माँ मौजूद नहीं है, लेकिन माँ की दुआ वहाँ से भी आपके साथ मौजूद है। माँ बाप की दुआ अगर वो हमारे साथ ना भी मौजूद हो तो वो हमारे लिए वहाँ भी दुआ करते हैं। उसी के बलबूते की वजह से हम इस सरजमीन में सरवाइव करते हैं। तो मैं नवीदा कादी साहिबा से एक सवाल करूंगी कि वो अपनी माँ के साथ की जो टाइमिंग गुजरी हुई है वो हमारे साथ थोड़ा सा शेयर करें। जब वालदा हयात थी, मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा गुजरा है माँ के साथ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। शादी के बाद 19 बरस हो गए, मेरे मियाँ की डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ ही मेरे साथ रही, हर लम्हे हर पल मेरे बच्चे मेरी माँ के साथ बहुत रहे थे। 5 बरस हो गए हैं मेरी माँ को मुझसे जुदा हुए। मैं आज भी हर त्यौहार पर हर दिन याद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा बिल्कुल वही मेरा एक खुदा के बाद सहारा बनी हुई थी। उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने मुझे समझाया, ज़िंदगी में आगे चलना और जीना सिखाया, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत छोटे थे तीनों। इसीलिए मेरा बेटा मेरी बेटियां भी अपनी नानी के साथ बहुत अटैच थी। तो माँ जब थी तो मुझे डर ही नहीं था लगता। माँ के भरोसे में बच्चों को भी अकेला छोड़ के भी चली जाती, कहीं जाना होता। मेरे घर की बरकत थी, तो माँ के बारे में मैं क्या बोलूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। मैं अपनी माँ को आज भी मिस करती हूँ। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला की ये ख़ास रहमत है कि मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। अल्लाह ताला ऐसी औलाद सबको दे जिन्होंने मेरा ज़िंदगी में बहुत सारा साथ दिया है, और माशाल्लाह लायक भी हैं मेरे बच्चे। उन्होंने कोई ऐसी नहीं तकलीफ़ के जो मैं अपने बच्चों की याद करूं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को ऐसा ही नेक करे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे बहू भी नेक दी है। मेरे घर में हर वक्त खुशी होती है, कभी भी नहीं है। 1 साल हो गया मेरे बेटे की शादी को, हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि कोई बाहर से भी हम में आया है। हर पल हर दिन हमारे लिए नई खुशी लेके आता है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह मेरे घर को आबाद रखे और सबके घरों में इसी तरह इत्तेफाक और खुशियाँ दे। माशाल्लाह मेरी बेटियाँ भी काफ़ी लायक हैं, बेटा भी लायक है, बहू भी मेरी जॉब करती है, वो भी बहुत लायक है। बेटी भी जॉब करती है, एंकर भी है, मीडिया से रिलेटेड बेटा बेटी दोनों काम करते हैं। शुक्र है अल्लाह ताला का कि कामयाबी की सीढ़ियों को छू लिया उन्होंने, माशाल्लाह। और मेरी मेहनत जो है ना वो काम रंग ले आई है। और हर माँ को अल्लाह ताला इसी तरह खुशियाँ दिखाए, आमीन, और हमेशा ही खुश रखे। जी बहुत शुक्रिया नवीदा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुला